تحریک انصاف کے امریکی حمایتیوں کا ایک اور یو ٹرن، امریکی مداخلت نامنظور سے امریکی عدم مداخلت نامنظور تک کا سفر۔ 46 ممبران کانگریس نے صدر بائیڈن کو ایک اور خط لکھ دیا۔ پی ٹی آئی نے قومی مفاد کے بجائے سیاسی مفاد کو ایک بار پھر فوقیت دی۔ تحریک انصاف کے اصل حمایتی کون؟ خط در خط نے سوالات اٹھا دیے۔ خط میں کشمیر کا ذکر نہ ہی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا تذکرہ، خط میں پاکستان کی معاشی مدد کی بھی کوئی درخواست نہیں کی گئی۔ اثر و رسوخ کا استعمال صرف تحریک انصاف کے حق میں کیوں؟ خط میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی باضابطہ مداخلت کی درخواست کر کے تحریک انصاف نے اپنے ہی بیانیے کو زمیں بوس کر دیا۔ غلامی نامنظور کا علم بلند کرنے والوں نے آزادی نامنظور کا نعرہ لگا دیا۔ خط وہ لکھوا رہے ہیں جن کا ایجنڈا ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ خط کشمیر میں انسانی حقوقی پامالی پر کیوں نہیں لکھوائے گئے؟ بانی پی ٹی آئی ابھی بھی اسرائیل کی اسٹریٹجک اثاثہ ہیں۔ یہ 100% گولڈ سمتھ کی کارستانیہ ہے۔ امریکہ میں آج بھی وہی حکومت تھی جو پہلے تھی۔ پی ٹی آئی کا ایک ہی ایجنڈا ہے، بانی کو کسی بھی طرح رہا کروایا جائے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ پی ٹی آئی کے لوگ امریکہ میں لابنگ فرم سے بائیڈن انتظامیہ کو خط لکھوا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے مایوس ہو کر 24 نومبر کی کال دی۔ 9 مئی اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ممکنہ سزا سے یہ خوف زدہ ہے۔ سابق نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنکی۔ سانحہ 9 مئی حکومت نے اہم تنصیبات پر حملوں کے شواہد پیش کر دیے۔ حملوں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز اور تصاویر جاری کر دیں۔ عطا تارڑ کا 9 مئی کے مقدمات پر جلد فیصلے کرنے کا مطالبہ۔ چیخ کر کہتے تھے سی سی ٹی وی فوٹیجز لاؤ۔ ہم سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لے آئے ہیں، اب یہ قوم سے معافی مانگے۔ 9 مئی حملوں کے حوالے سے ایسے شواہد ہیں جن کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ بانی پی ٹی آئی قوم سے معافی مانگے اور کیسز کا سامنا کریں۔ یہ ملک دشمن ہے اور آج بھی اسی مائنڈ سیٹ پر ہے۔ 9 مئی کو انہوں نے وہ کام کیا جو دشمن ملک 77 سال میں نہ کر سکا۔ ایک جماعت نے منظم سازش کے ذریعے 9 مئی کے حملے کیے۔ 9 مئی کے حملوں میں پی ٹی آئی کے رہنما پیش تھے۔ کیا شہریار آفریدی اور عثمان ڈار ان کی جماعت کے ارکان میں شامل نہیں؟ انہوں نے تنصیبات کو نشانہ بنا کر سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے اور شہداء کی یادگاروں کی توہین کی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ برطانوی وزیر خارجہ نے عدالتی معاملات کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ پاکستانی حکام سے بانی پی ٹی آئی پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے اشارے نہیں ملے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ممکنہ طور پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے سے متعلق برطانوی وزیر خارجہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے رکن پارلیمنٹ کم جانسن کے خط کے جواب میں برطانوی موقف واضح کر دیا۔ ایم پی کم جانسن نے خط بانی پی ٹی آئی کے مشیر بین الاقوامی امور زلفی بخاری کی درخواست پر لکھا۔ کم جانسن نے برطانوی حکومت سے پنجاب میں اسموگ کے ڈیرے، فضا بدستور مضر صحت، زہریلی ہوا میں سانس لینا بھی محال۔ لاہور کا فضائی آلودگی میں دنیا بھر میں پہلا نمبر، شہر کا AQI 627 ریکارڈ، فیصل آباد 490، ملتان کا AQI 394 تک پہنچ گیا، بہاولپور 471، پشاور 224، راولپنڈی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 161 ریکارڈ۔ اسلام آباد اور پشاور میں بارش کے بعد اسموگ میں واضح کمی، لاہور سمیت دیگر شہروں میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ اسموگ اور دھند کے باعث موٹر ویز متعدد مقامات پر ٹریفک کے لیے بند۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی 437 AQI کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گیا۔ اسموک پر کنٹرول کمشنر لاہور میں انٹری پوائنٹس پر گاڑیوں کی جانچ پڑتال کا عمل جاری۔ لاہور میں دھواں چھوڑنے والی بڑی گاڑیوں ٹرکوں کا داخلہ بند۔ مشترکہ آپریشن ٹیم نے 25 ٹرک بند کر دیے۔ 370 گاڑیوں کو لاہور میں داخل ہونے سے بھی روک دیا گیا۔ اسموک کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری ہے۔ مشکل حالات کی وجہ سے مشکل فیصلے کر رہے ہیں۔ اسموک سے نجات کا سفر مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا بیان۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا فیصل مسجد اسلام آباد سے سفر کا آغاز۔ چیمپئنز ٹرافی کو فیصل مسجد سے پاکستان مونومنٹ لایا گیا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر شعیب اختر بھی ٹرافی کے ہمراہ تھے۔ آئی سی سی اور پی سی بی حکام کی بھی ٹرافی کے ہمراہ تقریب میں شرکت۔
ट्रॉफी पाकिस्तान में मेजबानी वाले शहरों के साथ दीगर तारीखी मुकामात पर भी लाई जाएगी। ट्रॉफी का टैक्सला कानपुर जाएगी। ट्रॉफी 22 से 25 नवंबर तक कराची में रहेगी। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से राह फरार भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को जवाबी खत लिख दिया। बीसीसीआई के पाकिस्तान में न खेलने के हीले बहाने भारत कोई ठोस वजूहात बयान न कर सका। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की आईसीसी पर भी असर रसूख डालने की कोशिश। चैंपियंस ट्रॉफी भारत या किसी न्यूट्रल मकाम पर कराने की साजिशें रचने लगा। मामले पर आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता करेगा, जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर कोई हतमी फैसला होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। एहतजाज करने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ का पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर रद्द-ए-अमल। मुल्क को डीरेल करने की कोशिश करने वाले कामयाब नहीं होंगे। फिर खलल ना डाला गया तो हम हालात संवार लेंगे। पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। पीटीआई अपना कोई एक मंसूबा दिखा दे जिस पर वो फख्र कर सके। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। लीगी सदर 26 अक्टूबर को पाकिस्तान से बरतानिया पहुंचे थे। नवाज शरीफ बरतानिया आमद के 2 रोज बाद अमेरिका रवाना हो गए थे। सदर मुस्लिम लीग नून ने अपने क़याम के दौरान यूरोप का दौरा भी किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज 12 नवंबर को यूरोप से लंदन पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म की क़लात में दहशत गर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। जाँ बहक अफराद के बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। दहशत गर्दों का निहत्ते शहरियों पर बुज़दिलाना हमला काबिल मज़म्मत है। बलूचिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाने वाले अनासिर सूबे के लोगों और तरक्की के दुश्मन हैं। ऐसे मज़मूम हथकंडे हुकूमत के बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर रहेंगे। दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले बहादुर पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशत गर्दी की अफरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। बानी पीटीआई का पैगाम है, सबने डी चौक पहुंचना है। डी चौक तक पहुंचने की सबके पास वीडियोस होनी चाहिए। जो हिदायत पर अमल दरामद नहीं करेगा, पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई होगी। मेरी सियासत में एंट्री से मुतालिक प्रोपेगेंडा चल रहा है, सियासत में आने का शौक नहीं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का पेशावर में पार्टी क़यादत के इजलास से खिताब। GHQ गेट हमला केस शाह महमूद कुरैशी पर 25 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। रहनुमा पीटीआई में चालान की नकूल तकसीम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का फर्द जुर्म के लिए 25 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान से मुज़ाकरात मजमूई तौर पर मस्बत रहे। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के हदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के हदाफ पर सख्ती से अमल दरामद अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर कर सकता है। हुकूमत ऐसे शुबे से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है जो टैक्स नहीं दे रहा। पाकिस्तान में तवानाई के इस्लाहात और तवानाई के चैलेंजेस पर खुसूसी बातचीत की गई। कई शोबाजात में निजी शोबा का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत भी है। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान से 12 से 15 नवंबर तक मिशन चीफ नितिन पोर्टर की सरबराही में मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में मुआशी इस्लाहात, मुआशी पॉलिसीज, मुआशी तरक्की के लिए हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लिया गया। एलामिया IMF वफ्द आइंदा साल 2025 की पहली तिमाही में फिर पाकिस्तान आएगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 7 करोड़ 60 लाख वोट लेकर अमरीकी तारीख में रिकॉर्ड कायम कर दिया। ट्रंप पहले रिपब्लिकन सदर हैं जिन्होंने 7 करोड़ 60 लाख से जायद वोट हासिल किए। डेमोक्रेट हरीफ उम्मीदवार कमला हैरिस 7 करोड़ 30 लाख वोट हासिल कर सकी। मुकदमात के बावजूद ट्रंप ने जारहाना अंदाज इख्तियार किए रखा। तमाम सर्वे गलत साबित कर दिए। ट्रंप ने कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस की तर्जुमान नामजद कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कैरोलिन व्हाइट हाउस की कम उम्र तर्जुमान होंगी।
ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے ذاتی وکلا کو محکمہ انصاف میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات کرنے پر غور۔